شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اور وسیم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا، جبکہ وسیم کرائے کے گھر پر رہتا تھا۔ میں وسیم کو اور وسیم مجھے بے حد پسند کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ وسیم کی بھی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ابو امام مسجد تھے اور میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابو کے دوست نے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا جو اس نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا تھا۔ ابو نے امی سے کہا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہمیں سدرا کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بھاگتی ہوئی وسیم کے گھر گئی اور اسے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہے اور ابو چاہتے ہیں کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ میں نے وسیم سے کہا کہ اپنی امی کو جلدی میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ وسیم نے کہا مجھے ابھی جاب نہیں ملی، اس لیے امی تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ وسیم کی بات سن کر سدرا نے غصے سے کہا میری شادی ہو جائے گی اور تم دیکھتے رہنا۔ وسیم نے کہا پریشان نہ ہو، میں امی سے بات کروں گا۔ سدرا نے گھر جا کر اپنی امی کو وسیم کے بارے میں بتایا۔ سدرا کو امی نے کہا کہ تمہارے ابو وسیم کے لیے نہیں مانیں گے، اس کے پاس جاب نہیں ہے۔ تمہارے ابو سہیل کے رشتے سے بہت خوش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سدرا کے ابو آئے اور انہوں نے بتایا کہ کل سہیل کے امی ابو سدرا کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سدرا نے اپنی امی سے کہا کہ وہ کل سہیل کے والدین کے سامنے نہیں جائے گی۔ سدرا کی امی نے کہا ایسا مت کرنا، نہیں تو گھر میں ایک طوفان آ جائے گا۔ اگلے دن سہیل کے امی ابو سدرا کے گھر آئے اور انہیں سدرا بہت پسند آئی اور وہ رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سدرا نے گھر میں خوب ہنگامہ کیا، مجھے سہیل کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے صرف وسیم سے شادی کرنی ہے۔ سدرا کے ابو نے کہا کہ وسیم سے کہو کہ اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ یہ سن کر سدرا خوش ہو گئی اور وسیم کے گھر گئی اور اسے کہا کہ آج ہی اپنی امی کو میرے گھر بھیجو، کیونکہ میرے ابو نے میرا رشتہ سہیل کے ساتھ پکا کر دیا ہے۔ یہ سن کر وسیم نے کہا کہ میں نے امی سے بات کی تھی لیکن امی نہیں مانی۔ امی نے کہا ابھی تمہیں جاب بھی نہیں ملی اور تم سے بڑی تمہاری بہن ہے، پہلے تمہاری بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد اپنی شادی کا سوچنا۔ وسیم نے کہا سدرا میں بہت مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وسیم نے کہا سدرا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز تم اپنے امی ابو کو منع کر دو کہ وہ ابھی تمہاری شادی سہیل کے ساتھ نہ کریں۔ یہ سن کر سدرا کو بہت غصہ آیا کیونکہ سدرا بہت جذباتی اور غصے والی لڑکی تھی، نہ سننے کی تو اسے عادت ہی نہیں تھی۔ سدرا نے کہا کہ میری بھی مجبوری ہے، اب میں تمہیں شادی کر کے دکھاؤں گی اور تم میری یاد میں تڑپو گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آئی اور آتے ہی اس نے اپنے امی ابو سے کہا کہ مجھے سہیل کے ساتھ شادی منظور ہے۔ وسیم کی نہ سننے کے بعد سارا اتنے غصے میں تھی کہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس طرح سدرا کی شادی سہیل کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب سہیل کمرے میں داخل ہوا تو سدرا کو جیسے ہوش آیا
तो वो सोचने लगी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने सुहेल के लिए हाँ कैसे कर दी। वो पछता रही थी कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया। जब सुहेल उसके पास पहुंचा तो सिद्रा ने गुस्से से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज लाइट बंद कर दें, मुझे सोना है। सुहेल बेचारा चुपचाप खड़ा देख रहा था। फिर उसने लाइट बंद कर दी। सुबह सुहेल की अम्मी ने आकर सिद्रा से पूछा कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है। फिर सिद्रा ने कहा, आपको क्या, मेरी तबीयत ठीक हो या खराब। ये सुनकर सुहेल की अम्मी हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये कैसी लड़की को हम ब्याह कर ले आए जो पहले ही दिन ऐसे जवाब दे रही है। वलीमे के बाद सिद्रा मैके वापस आई तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि वो वापस सुहेल के घर नहीं जाएगी, वो वसीम से ही शादी करेगी। सिद्रा की अम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ सिद्रा के मुंह पर मारा और कहा कि आहिस्ता बोलो, कहीं तुम्हारे अब्बू ना सुन लें। सिद्रा ने कहा कि सुनते हैं तो सुन लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी अम्मी ने कहा, हमें फर्क पड़ता है, हम इज्जतदार लोग हैं। सिद्रा की अम्मी ने कहा कि तुमने खुद इस शादी के लिए हाँ की थी, तुम्हारे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी। सिद्रा ने कहा, हाँ गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी, मैं पागल हो गई थी उस वक्त जब मैंने हाँ की थी। सिद्रा के अब्बू ने सिद्रा की सारी बातें सुन ली थी। वो कमरे में आए और उन्होंने सिद्रा की अम्मी से कहा कि इसे कहो कि फौरन अपने ससुराल जाए, मैं अभी सुहेल को फ़ोन करके बुलाता हूँ, अगर ये ना गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। लेकिन सिद्रा भी जिद की पक्की थी। उस वक़्त तो वो अपने अब्बू की बातें सुनकर सुहेल के साथ चली गई, लेकिन ससुराल पहुंचकर उसने ना तो सुहेल के साथ कोई बात की और ना उसकी अम्मी को सलाम किया। ये सब देखकर सुहेल को बहुत गुस्सा आया। उसने कमरे में जाकर सिद्रा से पूछा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है। सिद्रा तो जैसे पहले ही इंतजार में बैठी थी कि कब सुहेल पूछे और वो बताए। सिद्रा ने कहा, हाँ जबरदस्ती की गई है, मैं आपके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती, मेरा दम घुट रहा है इस कमरे में, मुझे तलाक चाहिए। ये सब सुनकर सुहेल को बहुत गुस्सा आया और उसका भी दिमाग घूम गया। उसने कहा, निकलो अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। सिद्रा फौरन सुहेल के घर से निकल गई, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। सिद्रा के हाथ में फ़ोन था जिससे लोगों ने उसके अब्बू को इत्तला दी। सिद्रा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसके अम्मी अब्बू अस्पताल पहुंचे तो उसे काफ़ी चोटें आई हुई थी। जब सिद्रा होश में आई तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि वसीम को बताओ मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी अम्मी ने कहा कि चुप हो जाओ। उसके बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। जब उसे सुबह होश आया तो सिद्रा के अब्बू ने सिद्रा की अम्मी को बताया कि सुहेल ने तलाक भिजवाई है। ये सुनकर सिद्रा खुश हो गई। फिर सिद्रा ने फ़ोन करके वसीम को सारी बात बताई। वसीम ने बताया कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और उसकी बहन का रिश्ता भी तय पा गया है। फिर वसीम की अम्मी सिद्रा का रिश्ता लेने आई और इस तरह सिद्रा और वसीम की शादी हो गई। पहला साल तो खुशी खुशी गुजर गया। उसके बाद सिद्रा की फरमाइशें बढ़ने लगी। कभी कहती मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, कभी कहती मुझे महंगे वाला मेकअप चाहिए। लेकिन अब उसकी डिमांड और भी बढ़ने लगी थी। कभी कहती कि मुझसे घर का काम नहीं होता, मुझे नौकरानी चाहिए। कभी कहती
मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। वसीम उसे समझाता था कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर सकूं। लेकिन सिद्रा को तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी। वो हर वक्त घर में लड़ाई डाल कर रखी हुई थी। उसने वसीम की जिंदगी को अजाब बना दिया था। वो प्यार मोहब्बत तो भूल ही चुकी थी। बस उसकी एक ही जिद थी कि मुझे आसाइशों भरी जिंदगी चाहिए। वसीम उसे समझाता था कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र अदा किया करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। फिर उनके मोहल्ले की एक लड़की वसीम की अम्मी से सिलाई सीखने आने लगी। वो कभी कभार वसीम से भी बात कर लेती थी। अब सिद्रा ने वसीम से कहना शुरू कर दिया था कि आलिया के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है। वसीम ने उसे समझाया कि वो मेरी बहनों की तरह है, लेकिन सिद्रा कहाँ मानने वाली थी। एक दिन सिद्रा अपनी सहेली के घर से वापस आई तो उसने आते ही वसीम से कहा कि मुझे इसी महीने गाड़ी चाहिए। वसीम ने कहा कि इस महीने तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द गाड़ी ले दूंगा। सिद्रा ने कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, जब गाड़ी आ जाएगी तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। वसीम की अम्मी ने वसीम से कहा कि सिद्रा आए दिन अपनी सहेलियों के घर जाती है। जब ये उनके घर जाकर उनकी गाड़ियां उनके घर को देखती है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये आकर तुमसे फरमाइशें शुरू कर देती है। जब सिद्रा वसीम के घर से निकलकर अपनी अम्मी के घर जा रही थी तो रास्ते में उसे सहेल मिला। सहेल ने सिद्रा के पास आकर अपनी गाड़ी रोकी और सिद्रा से कहा कि बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। सिद्रा बैठ गई। सुहेल ने पूछा, कहाँ जा रही थी? सिद्रा ने कहा, पहले अपनी सहेली की तरफ, उसके बाद अपनी अम्मी के घर। सुहेल की गाड़ी को देखकर सिद्रा ने पूछा, ये तुम्हारी गाड़ी है? सुहेल ने कहा, मेरे पास इस तरह की 2 गाड़ियां और भी हैं। ये सुनकर सिद्रा हैरान रह गई। फिर सुहेल ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जब सिद्रा ने सुहेल का घर देखा तो इसका सर चकरा गया। ये वैसा ही घर था जैसा सिद्रा को चाहिए था। सुहेल ने बताया, इसको बिजनेस में बहुत तरक्की मिली। सुहेल ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की और मुझे उसका फल मिला। सिद्रा ने कहा, आपने शादी नहीं की? सुहेल ने कहा, तुम्हारे जैसी मिली ही नहीं। सिद्रा ने कहा, क्या मतलब? सुहेल ने कहा, मैंने जब पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम मुझे आज तक नहीं भूली, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भुला पाया। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर सुहेल ने कहा, चलो अब तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सिद्रा सारी रात सुहेल के बारे में सोचती रही कि उसने सुहेल को छोड़कर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। अगले दिन फिर सुहेल का फ़ोन सिद्रा को आया। उसने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सिद्रा ने पूछा, क्यों? सुहेल ने कहा, आकर बताऊंगा। सिद्रा फौरन तैयार हो गई। सिद्रा की अम्मी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सिद्रा ने कहा, सहेली के घर जा रही हूँ। सिद्रा के अब्बू का इंतकाल हो चुका था। सुहेल आया, सिद्रा उसके साथ चली गई। सुहेल उसे एक होटल भी लेकर गया। वहां इन दोनों ने खाना खाया। होटल इतना बड़ा और खूबसूरत था और शहर का सबसे महंगा तरीन होटल था। सिद्रा सोच रही थी
کہ وسیم تو اسے ایک بار بھی ایسے ہوٹل میں لے کر نہیں گیا۔ پھر واپسی پر سہیل نے کہا کہ سدرا، اگر تم چاہو تو میری زندگی میں واپس آ سکتی ہو۔ یہ سن کر سدرا تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ سہیل نے کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اگلے دن وسیم کا فون آیا۔ اس نے سدرا سے کہا کہ گھر آ جاؤ، ابھی گاڑی کا انتظام تو نہیں ہوا لیکن میں کر رہا ہوں، ہو جائے گا۔ سدرا نے غصے سے کہا، مجھے طلاق چاہیے۔ وسیم نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سدرا نے کہا، بس مجھے طلاق چاہیے۔ وسیم نے کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو سدرا نے کہا، میں خلا لے لوں گی۔ پھر سدرا نے سہیل سے کہا کہ مجھے وسیم سے خلا چاہیے۔ سہیل نے خلا لینے میں سدرا کی پوری مدد کی۔ خلا والے دن وسیم نے سدرا سے کہا، ایک دن میری خاطر تم نے اسے چھوڑا تھا، آج اس کی خاطر مجھے چھوڑ رہی ہو۔ وسیم نے کہا، یاد رکھنا، سچی محبت زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہے۔ سدرا نے کوئی جواب نہ دیا اور سہیل کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر آ کر سدرا نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ سہیل سے شادی کر رہی ہے۔ سدرا کی امی نے کہا کہ تم نے وسیم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم پچھتاؤ گی۔ چند دنوں کے بعد سدرا اور سہیل کی شادی تھی۔ سدرا کی امی نے کہا، کل وسیم کی امی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ وسیم کی ترقی ہو گئی ہے، کمپنی والوں نے وسیم کو ایک عالی شان گھر اور گاڑی بھی دی ہے۔ اگر سدرا جلد بازی نہ کرتی، صبر اور شکر کرتی تو آج اسے سب مل جاتا۔ یہ سن کر سدرا نے کہا کہ مجھے تو اب بھی سب کچھ مل گیا ہے۔ پھر سہیل کے ساتھ سدرا کی شادی کا دن آن پہنچا۔ اس شادی پر سہیل کے چند دوست تھے۔ سدرا نے کہا، آپ کے امی ابو شادی پر نہیں آئے۔ سہیل نے کہا کہ وہ اس شادی کے لیے نہیں مانے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں انہیں منا لوں گا۔ سدرا کے کمرے کو خوب سجایا گیا تھا۔ سہیل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سدرا کے قریب جا کر اس کے منہ پر زور زور سے 3-4 تھپڑ مارے۔ سدرا بوکھلا اٹھی۔ اس نے کہا، سہیل، کیا کوئی پہلی رات اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے؟ سہیل نے کہا، تم ابھی تک نہیں سمجھی کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ سہیل نے کہا، یاد کرو سدرا میڈم، تم نے شادی کے چند دنوں کے بعد مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ تم جانتی ہو میرے ماں باپ پر اور میرے اوپر کیا بیتی تھی۔ ہم پورے خاندان میں مذاق بن کر رہ گئے تھے۔ ہر انسان میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ یار، بھابی نے اتنی جلدی طلاق کیوں لے لی، کیا وجہ تھی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ لوگوں کے، رشتہ داروں کے طعنے مذاق آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میں چاہ کر بھی نہیں بھلا پایا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور تم نے لالچ میں آ کر یہ موقع مجھے دے دیا۔ پھر سہیل نے کہا، یہ لو منہ دکھائی کا تحفہ۔ سدرا نے لفافہ کھولا تو اس میں طلاق تھی جو سہیل سدرا کو دے چکا تھا۔ طلاق دیکھ کر سدرا چیخنے لگی اور کہنے لگی، کوئی پہلی رات اپنی دلہن کو طلاق دیتا ہے؟ سہیل نے کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ سدرا روتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سدرا سڑک پر جا رہی تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کو نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ وہ بس چلی جا رہی تھی۔ آگے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ ٹرک والے نے ہارن بجایا، لیکن سدرا تو اپنی بربادی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ ٹرک سے جا ٹکرائی اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ صبح لوگوں نے اس کا فون دیکھ کر اس کی امی کو اطلاع دی۔
उसकी अम्मी हॉस्पिटल पहुंची तो सिद्रा की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे लालच और जल्दबाजी ने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो रिश्ते अल्लाह ताला बनाते हैं वही रिश्ते हमारे लिए बेहतर होते हैं। जो रिश्ते हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं उनमें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही मिलती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।